complexes. So I suppose till now, whatever we have done, you all are understanding. So let's talk about. So mala coordination complexes ka hai, where they all have the coordinate covalent bond, where there is a sharing is taking place, but one is completely electron donor and one is completely electron acceptor. According to the Lewis concepts of acid and base, the one which is electron acceptor is called as Lewis acid AA, and the one which is electron donor, the one which contains a pair of electron, is a Lewis base. Always the central atom are the one which are acceptor of that electron. It can be atom or it can be ion, positive ion, and the ligands are the donor. So according to our knowledge, the terms which we have understand, ligands, depending upon the number of the donor atoms, they can be monodentate, bidentate, or they can be hexadentate. Then we have seen the homoleptic ligand, heteroleptic ligand, the what is coordination number, the number of the electron pairs which are donated by the ligands, total number is coordination number, oxidation state number of that metal ion, then the kind of the complexes, cationic complexes, anionic complexes, neutral complexes, depending upon the charge, everything. This is my conceptual understanding. Ata apan, we are going to learn a very important part. Let me explain you first the stability of the complexes, and then we are going to go with the Vibity theory, where we are going to draw the structure. Like last year, the way we have drawn the structure of the methane or ethene by the hybridization concept, same way we are going to learn the you can say the hybridization or the VBT concept to explain the structure of that coordination complex. But coming to that part, there are certain factors on which the stability on the coordination complex depends on. Simple है, the stability depends on the central atom and the ligand interaction. सेंट्रल मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रहा है, लिगेंड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना रहा है, दे आर नॉट फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड, दे आर फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. द इंटरैक्शन बिटवीन देम determines the stability of the complex, and there are some parameters which explains the stability of the complex. So next part, what we are learning the factors on which the stability of that coordinate covalent complex is depend upon. Okay, Mayor Prasad patkan त्या यशला बोलवणार immediately within 5 minutes. Okay, Yes, so ma'am. the stability of the coordination complex, the stability of the coordination complex can be explained by knowing their stability constant K. Upon last year we have done chemical equilibrium constant, which explains me the rate of forward reaction, backward reaction. Thus, we can get a mathematical value. So that equilibrium constant, that stability constant gives you a mathematical value. Simple logic. Higher is that mathematical value, higher is the stability of that coordination complex. Less is the number of the mathematical value of that stability complex, lower is that stability of the coordination complex. So the stability of the coordination complexes can be explained by knowing their stability constant. The stability is governed by metal ligand interactions. In this, the metal serves an electron pair acceptor, where the ligand as a Lewis basis. We know the Lewis basis is the one which is electron pair donor. The metal ligand interaction can be realized as the Lewis acid Lewis base interaction. Lewis acid is a central metal atom or ion, or Lewis base is the ligands. The stronger the interaction, the greater is the stability of the complex. Explained clearly in my textbook. Now, let's find out how to determine the stability constant. Consider the equilibrium for the metal ligand interaction M A plus N L X minus, where M is the central metal atom, it is ion, the A is the oxidation state number, L is L is ligand, N is number of ligand, and X minus the pair of the electron which they are donating to that metal atom. They form a ligand with the, always you have to put that ligand in the square bracket. So यामध्ये MLN A plus NX minus, where A, X, this donate the charges. A is a charge on the central metal atom, then X is the charge on the ligand and the complex. So me equilibrium constant, if I'm going to talk about the stability constant, that is a value which is in the bracket MLN. So it's simple. So जर मी हे एक्सप्लेन केलं बोर्डवर, तर what is this?
यामध्ये to find out the mathematical value of the stability constant of that coordination complex. So it's simple. A plus Ma plus this is the sign when we put in the ligand in the square bracket. Now, what is A? A is the charge on metal. X is the charge on ligand. And this is on that complex. So, equilibrium constant or the stability constant is denoted by the concentration of the product upon the concentration of the reactant. So he K ची value जेवढी higher येईल तेवढी stability constant higher. So in the textbook they have given you the equilibria for the constant value. Look, Ag and Cn, where the Ag is a silver, the central metal atom, and Cn. Look at the value. You will get to know that the cobalt and Con 5.0 10 raised to 33. So from the above data, by calculating the value of that stability constant, we get to know that cobalt NH3 6 times. So hexaamine cobalt 3 plus, that ligand is more stable than that AgCN minus, okay, which is a dicyano silver, 2. So that gives you an idea. Now, are you understanding this? How we can determine the stability constant? आता तुम्हाला हे find out करायला नाहीये. There is no mathematical calculation to find out this value. Only you have to understand that if the value of that stability constant is higher, indicates that the stability of that coordination complex is higher. समजतंय का सगळ्यांना? Hello everyone. Ishan, Omkar, Varun, Meher Prasad, Srushti, everyone, Yash, everyone. हो मॅम. कळतंय? परफेक्ट. आता मला फक्त कळलं की द क्वेश्चन आला की व्हॉट एक्सप्लेन हाऊ वी कॅन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट एम आई गोइंग टू पेन डाउन? द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स is determined by the mathematical value of that stability constant K. And to evaluate that value of K, you can just pen down this equation. So higher the value of the K, higher is the stability of that complex. Done. No way in the boards they are going to ask you the mathematical expression to find out that value. Perfect. Now after this, what are the factors which are responsible to determine the stability? So काय factors are? The charge to size the ratio. What is a charge? Charge is the charge on the metal cation. The charge can be on that ligand. So the charge to size ratio. So charge is on the numerator and the size is on the numerator. So denominator. So first charge to size ratio मध्ये higher the ratio, greater the stability. So always remember त्यांनी काय दाखवलेलं for the divalent metal complexes, Cu2 plus is having the greater stability than Ni2 plus, than cobalt 2 plus, than Fe2 plus, than Mn2 plus, than Cd2 plus. Ata all are bivalent. So the charge to size ratio madhe, in the charge to size ratio, the charge is same. But what is changing? The size is changing. So if you look at the size, so या stability constant ला म्हणतात Irving-Williams order. So this stability constant, which depends on to give you the charge to size ratio of the metal ion, it's called as Irving-Williams order. And in the above list, both cobalt and cadmium have the charge 2 plus. However, the ionic radius of copper 2 plus is 69. कारण copper चा atomic number cadmium पेक्षा कमी आहे ना.
सो कॉपरचा साईज पण कमी आहे. सो कॉपरचा आयनिक साईज आहे 69 पिकोमीटर टू दॅट ऑफ द कॅडमियम इज 97 पिकोमीटर. सो इफ माय व्हॅल्यू ऑफ द डिनॉमिनेटर इज हायर, it's definitely my value of K should be less. So always charge to size ratio of the central metal ion determines the stability. Higher is the charge, lower is the size of the central metal ion, definitely the stability of that metal complex will be higher. समजतोय का? Hello? So therefore, the charge size ratio Cu2 plus is greater than the Cd2 plus. Therefore, Cu2 plus ion form the stable complexes than Cd2 plus. This is a descriptive question answer. First factor, charge to size ratio of the central metal ion. Higher the charges, lower the sizes, higher is the stability in terms of that metal ion is consisting in that complex. समजतंय सगळ्यांना? Now second, it depends on the number of the ligands. The second factor that governs the stability of the complex is related to how easily that ligand can donate the lone pair of electron to that central metal ion, which is the basicity. So we have done when we have learned about acids and bases. So we know that what is acids ka basicity? Like for H2SO4, the basicity is 2 because it forms 2H plus ions. Aqueous HNO3, the basicity is 1 because it forms 1H plus ion. So what they are telling you, the ligands are actually Lewis bases. So whatever is the basicity of that ligand, that means more of the number of the lone pair of the electrons they are providing. So more number of the electron pairs they are providing, higher is that, you can say, higher is that stability. सो तुम्ही जर Cl मायनस बघितलं आणि EDTA बघितलं तर इथे तो फक्त एक लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्सची देणार आहे. EDTA is a hexadentate ligand, so it is going to give you 6 pair. So more number of the electron pair is donated by that ligand, higher is the stability of the complex when that respective ligand is taking part to form that coordination complex. So in short, the two factors on which the stability of the coordination complex depends on, we can get the mathematical value from that equilibrium constant, from that stability constant by getting that mathematical value by taking in that, you know, what I have told you about the concentration of the product upon the concentration of the reactant, that will give you the mathematical value. Higher the value, higher the stability. The factors on which the stability of the coordination complex depends on, it depends on two factors. The first factor is charge to size ratio of the central metal ion which is taking part in that complex. So if that metal is having higher charge, manje 3 plus, 4 plus, or the size is lower, higher is the stability when that central metal is containing. If the ligand, more is the number of the electron pair donors, it is higher is the basicity, higher is the stability of the charges. Are you understanding this concept? Srushti, Yash, Omkar, Varun, Mayor Prasad, you all are understanding what I'm saying? Everyone? Everyone? Yes, ma'am. Clear with the concept? So आता हा पार्ट थिअरीचा पार्ट आहे. सो हे टेक्स्टबुक मधनं रिडिंग करून पण मला आय अंडरस्टँड द लॉजिक, सो इट्स प्रिटी इझी. सो लेट्स गो टू द विबिटी थिअरी. आता हा पार्ट आपल्याला आपल्या नोटबुक मध्ये हे क्वेश्चन्स, द पार्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट और द क्वेश्चन्स विच कॅन आस्क फॉर मॅक्झिमम नंबर ऑफ द मार्क्स इज दिस पार्ट. या पार्ट मधनं आपण आपण जसं फ्रँकली स्पीकिंग द वे वी हॅव लर्न इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री some IUPAC nomenclature to pen down the structure of that organic compound. So there are certain rules, na, ki always select the longest carbon chain, give the numbering to that longest carbon chain. Then we have given the preferences, the top preference in giving the numbering to the functional group, to the unsaturation. Same way, there is a theory, there is a presentation मी ज्यामध्ये हा coordination complex draw करणार आहे, ज्यामध्ये मी त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये कुठलं हायब्रिडायझेशन. सो व्हॉट इज दिस थिअरीज ऑफ बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स. सो द मेटल लिगेंड सो यूज युअर ब्रेन पॉवर. त्याने एक क्वेश्चन विचारलेला आहे वरचा, द स्टेबिलिटी कॉन्स्टंट के ऑफ एजी तो सायनो सिल्वरचा 5.5 11.18 आहे, whereas that of this is 1.6. So why? Because the value of that stability constant is more
कळलं? सो यामध्ये एजीवर कुठला चार्ज आहे? एजीवर चार्ज आहे बेसिकली AgNH3 ट्वाइस मध्ये चार्ज ऑन Ag इज 1 प्लस, यामध्ये 2 प्लस. सो जितका चार्ज जास्त तितकं. सो यू कॅन जस्ट टेल फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ द K, higher is the value of the K, higher is the stability of the constant. That's easy. Let's go with the theory of the bonding in the complexes. The metal ligand bonding, हा part थोडा important है. So if you turn the page of your textbook, practically आपण हे सगळे आता शिकणार आहोत. Rather, I'm going to give you some extra examples ज्यामधनं मला हे सगळं ड्रॉ करायचंय. Are you understanding what I mean to say? So the metal ligand bonding in the coordination complex has been described by the Vibity and the crystal field theory. आता crystal field theory last year delete केलेली होती, so but not there, but the VBT theory was also there in the last year syllabus. So let's talk about the VBT theory. आणि ती VBT theory यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो मी जर स्टुडंट असेल तर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज इम्पॉर्टंट फॉर माय बोर्ड एक्झाम, बिकॉज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला खूप जास्त वेटेज आहे. इट्स इक्वॅलंट टू द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, बट इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज मोर ऑफ थिओरिटिकल. सो मला थिअरी कळली की समजतं. सो दॅट्स वाय आय हॅव टेकन दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेसमध्ये काय क्वेश्चन्स येऊ शकतात? ॲज आय सेड, IUPAC nomenclature, find out the EAN rule, and this part is extremely important, VBT theory. Ata VBT, it's something what we have done in last year. So when we have learned chemical bonding last year, so we have talked about all the theories which explains the covalent bonding in compound. So first was octet rule, which is deleted. octet rule मध्ये मला त्याचं स्ट्रक्चर कळत नाही, मला त्या ज्योमेट्री कळत नाही, and not every compound is following the octet rule, so it's been deleted. So after octet rule we talked about electron pair repulsion theory, ज्यामध्ये how the lone pair present on that oxygen वर दोन असतात, नायट्रोजन वर दोन असतात, how they changes the bond angle. So with the help of that electron pair repulsion theory we can get to know the bond angle, bond length of that respective coordination compound. But ही theory पण fail गेली. So then comes the picture of VBT, valence bond theory, and then the part of the VBT is the hybridization concept. So the VBT मध्ये मी काय बघितलेलं होतं की जो कंपाऊंड कोव्हॅलंट बॉन्डिंग करतो तो काय करतो, तो बेसिकली त्याचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रिएट करतो आणि त्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ द सेम एनर्जी इंटरमिक्सिंग होतं, intercasting होता. So the atomic orbitals of the two different elements atom with the same energy, they combine together to form that compound. So that VBT theory manna we get to know about how the bonding takes place. It explains you the parameters of bond length, bond angle correctly. पण त्या VBT मध्ये शेवटी some, like, it's not explaining you about the sigma bond, pi bond. Sigma bond is a strong bond, pi bond is a weak bond. We have already discussed, म्हणून मी त्या VBT मध्ये नाही जाते. फक्त ते VBT चे concepts now we are using to explain the coordination complexes. So then in the hybridization theory what we have understood, like ground state मध्ये नेहमी हे mixing नाही होत. Whatever the atomic orbitals which are taking part in that covalent compound formation, always the elements, the atoms are not making, they are not combining at the ground state, because so many different atoms, they had got so many different kinetic energy. So what they do, the ground state electrons, the ground state atom go to the excited state, and in the excited state the electrons jump from the lower kinetic energy to the neighboring higher kinetic energy orbital, आणि त्या electrons मध्ये मग in the excited state the mixing of that atomic hybrid orbitals takes place, and then we have learned the theory of hybridization. So last year it's sp3 hybridization, where methane CH4 sp3 hybridization करतात, 1s3p. sp2 we have taken in case of alkene. sp we have talked about alkyne. So sp3, sp2 and sp hybridization we talked about, आपण last year केलं होतं, आणि त्यावेळी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं होतं की there is sp3d2 or d2 sp3 पण हायब्रिडायझेशन असतं, ज्यामध्ये d ऑर्बिटल पण they are taking in part in that hybridization. मी जे बोलते ते कळतंय का तुम्हाला? मेहर प्रसाद, ओमकार, वरुण, ईशान, सृष्टी, यश, यू ऑल आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? हॅलो एव्हरीवन. हा कन्सेप्ट कळतो? आपण लास्ट इयर केलेला आठवतोय हा कन्सेप्ट, हायब्रिडायझेशनचा कन्सेप्ट?
आठवतोय की नाही आठवते? हॅलो हॅलो, नाही आठवते? हॅलो सृष्टी, ईशान, मेहर प्रसाद, ओमकार, आठवत नाहीये हा कन्सेप्ट? नो मॅम, एवढा नाही आठवते. ओके, जस्ट अ मिनिट. सो बेसिकली जस्ट अ मिनिट, माझ्याकडे ती PDF असेल तर मी शेअर करते सो दॅट इट विल बिकम इझी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू. सो आता बघा, ही PDF दिसते समोर, आपण ही लास्ट इयर डिस्कस केलेली. सो हायब्रिडायझेशन मध्ये लेट्स टॉक अबाउट द मिथेन मॉलिक्यूल. सो ग्राउंड स्टेट इट्स 1s2 2s2 2p2. एक्साइटेड स्टेट मध्ये दिस the energy level difference between 2s and 2p is not much, so electron from that 2s orbital shift to 2p orbital to give an extra stability to completely half filled 2p orbital. सो एक्सायटेड स्टेट मध्ये 2p 2s वरना 2p मध्ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट झाला कारण एनर्जी डिफरन्स 2s चा आणि 2p चा कमी होता. आता काय होतं, यामध्ये 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट झाली. कुणाची? कार्बनची. दिस इज एक्सायटेड स्टेट ऑफ कार्बन ॲटम. ॲटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2. आणि त्यामध्ये काय होतं, हे 4 हायड्रोजन ओव्हरलॅप करतात. आता हायड्रोजन इज 1s1 having 1 electron, so this is ss overlap. S 1s of hydrogen, 2p of carbon electron, sp you can say overlap. सेम या तिघांमध्ये sp ओव्हरलॅप आहे आणि हे ss ओव्हरलॅप आहे. सो all the 4 bonds of methane are equivalent in all respect of bond length and the bond energy is same. But according to VBT, ss and sp orbital overlapping of the different bond energy, bond length is not possible. सो VBT काय म्हणतं की ॲटॉमिक ऑर्बिटल तेच ओव्हरलॅप करतात ज्यांची बॉन्ड एनर्जी किंवा बॉन्ड लेंथ सारखी असते. मग हे जे कन्सेप्ट आहे, हाऊ द मिथेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, विच इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बाय VBT, इट इज बीन एक्सप्लेन बाय हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट. सो हायब्रिडायझेशन मध्ये काय होतं, द ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम or nearly the same energy intermix to give the new orbital of exactly the same energy and shape. आता look at this. इथे ना ही जी हायब्रिड ऑर्बिटल्स मी कार्बनची क्रिएट केलेली आहेत ती अशी आहेत की त्यांची एनर्जी आणि लेंथ ऑलमोस्ट सेम आहे आणि यामध्ये एक s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल आणि 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करतात. So it is sp3 hybridization. This is called as mixing and recasting of the orbital, possible with 2s 2p, not with 3s 2p. कारण द एनर्जी लेवल इथे काय होतंय तर प्रॅक्टिकली तो इलेक्ट्रॉन 2s मधनं 2p मध्ये जातोय इन द एक्सायटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेटला 2s मध्ये असतात. एक्सायटेड स्टेट मध्ये काय होतंय तर तो एनर्जी डिफरन्स 2s आणि 2p ची कमी असल्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल मध्ये न 2p ऑर्बिटल मध्ये शिफ्ट होतोय. सो हे जी एक्सायटेड स्टेट आहे, द हायब्रिडायझेशन ओनली पॉसिबल विथ 2s 3p. पण जर दोन ऑर्बिटल मध्ये एनर्जी डिफरन्स खूप जास्त असेल then the shifting of the electron will not take place. सो जेव्हा हायब्रिडायझेशन होतं तेव्हा सर्टन ऑर्बिटल मध्येच हायब्रिडायझेशन होतं. नॉट ऑल ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हायब्रिडायझेशन. इट विल टेक प्लेस बिटवीन 2s and 2p, but it will not take place between 3s and 2p because the energy level difference between 2p and 3s is pretty much. 4s 3d मध्ये होऊ शकतं. सो थोडक्यामध्ये 2 is my principal क्वांटम नंबर. सो क्वांटम मेकॅनिक्सनी जर प्रिन्सिपल शेल सेम असेल तर त्याच्या सबशेल मध्ये हायब्रिडायझेशन होतं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मेकॅनिक्स 2 is my principal shell, sp are the azimuthal quantum number. सो प्रिन्सिपल शेल जर सेम असेल तर हायब्रिडायझेशन होतं, पण त्याला एक्सेप्शन आहे 4s and 3d. यामध्ये 4 is the fourth shell, 4 it's a third shell, but the 4s energy and the 3d energy is almost same. फक्त कमी एनर्जी डिफरन्स आहे. सो 4s मधनं एक्सायटेड स्टेट मध्ये 3d मध्ये इलेक्ट्रॉन्स जाऊ शकतात. सो हे जे मिक्सिंग किंवा रिकास्टिंग ऑफ द ऑर्बिटल होतं, इट जस्ट टेक्स प्लेस विथ द सेम प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, बट एक्सेप्शन इज 4s and 3d.
एक्सेप्शन इज 5s अँड 4d. यामध्ये हे एक्सायटेशन होतं टू फॉर्म हायब्रिड ऑर्बिटल्स. सो जो विबिटी कन्सेप्ट आहे, जो हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट आहे, तो क्वांटम मेकॅनिक्सनी आपण एक्सप्लेन करू शकतो. सो व्हॉट आर द हायब्रिडायझेशन पॉस्ट्युलेट्स? जे काही इंटरमिक्सिंग ऑफ द atomic orbitals of the same or nearly the same energy takes place, it gives rise to the new orbitals of the exactly same energy. हे जे विबिटीला सांगता आलं नव्हतं. विबिटी काय म्हणते, जर एनर्जी सेम असेल, जर तरच होईल असं नाहीये, पण इथे होत आहे ना इंटरमिक्सिंग. सो मला विबिटीने जे दाखवता येत नाही, काही काही मॉलिक्युल्स मधले काही काही कोव्हॅलंट बॉन्डिंग मधलं बॉन्डिंग, ते मी हायब्रिडायझेशननी दाखवू शकते. So according to the hybridization concepts, the intermixing of the atomic orbitals of the same or the nearly same energy to give rise to the new orbital of exactly the same energy. Hybridization takes place with the half-filled orbitals or with the empty orbitals coordinate bond. You remember last year मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स असतील, जर दोघंही पार्टिसिपेट करत असतील, इफ बोथ दी atoms आर पार्टिसिपेटिंग इन द शेअरिंग ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन, इट लीड्स टू द कोव्हॅलंट बॉन्ड. बट वन इज कम्प्लिटली एम्प्टी. आता इथे कोणाचा एम्प्टी आहे आपल्या कोऑर्डिनेट कंपाऊंड मध्ये? मेटलचा डी ऑर्बिटल एम्प्टी आहे. सो द मेटल्स डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक मेटल्स, त्यांचे एम्प्टी डी ऑर्बिटल, दे कॅन ऑल्सो टेक पार्ट इन द हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट. सो इथे मी जे बघितले आहेत, these are my half filled, these are my half filled, but also the empty d orbital can also form this hybridization. They can form the coordinate bond where one is a completely electron donor and one is completely electron acceptor. Fully filled orbital. So the coordinate bond सुद्धा hybridization concept ni explain करू शकतो, and that's our motive to explain you the part how the hybridization theory explains the coordinate bonding, where the empty orbitals are present in the central metal atom and the fully filled orbitals are present in the ligands, which are the donor of that lone pair of electron. Always जेवढे number of hybrid orbitals असतील, तेवढे number of intermixing orbitals असतात. म्हणजे इथे 4 हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत, सो 4 इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स. सो कार्बनचे 4, हायड्रोजनचे 4. सो जेवढे हायब्रिड ऑर्बिटल्स तेवढेच इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स. द कन्सेप्ट ऑफ हायब्रिडायझेशन इज फॉर लोन सिंगल बॉन्ड अँड फॉर लोन पेअर. सो हा जो हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट आहे, आय कॅन एक्सप्लेन फॉर द सिंगल बॉन्ड or not applicable for the pi bond. So sigma bond orbitals are involved in the hybridization. Pi bond nahi hot. Pi bond माझी विबिटी एक्सप्लेन करते. विबिटी एक्सप्लेन्स द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ पाय बॉन्ड. सो या हायब्रिडायझेशन कन्सेप्ट मध्ये फक्त सिग्मा बॉन्ड, द एक्झाइल ओव्हरलॅपिंग, हे इन्व्हॉल्व होणार आहे. सो हायब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम आफ्टर देअर पेरेंट ऑर्बिटल. 1s1p which is called as sp, 1s2p which is called as sp2 hybridization, एक s 3p called as sp3 hybridization. Okay, आता shape वगैरे that is not required because right now we are not going to deal with the shape. So sp orbital मध्ये basically sp3 मध्ये काय होतं, एक s 3 एकत्र येतात. sp4 sp3 orbitals are equivalent to the same energy and shape. Then it's sp2. सो हे आपण ग्राउंड स्टेट मध्ये sp3 हायब्रिडायझेशन केलेलं होतं. कार्बन, लुक ॲट दिस 4 हायब्रिड ऑर्बिटल. सो एक्सायटेड स्टेटला कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे आणि हायब्रिड ऑर्बिटल्स मध्ये 2s आणि हे 3 एकत्र येतात आणि ते sp3 हायब्रिडायझेशन करतात विथ द टेट्राहेड्रल स्टेट, विथ द दिस इज द ज्योमॅट्री प्रेझेंट. sp2 मध्ये काय होतं तर s आणि 2p चं मिक्सिंग होतं. सो ठीक आहे, लेट्स प्रोसीड. आता बॅकग्राऊंड नॉलेज कळतंय का थोडं? आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग सम बॅकग्राऊंड नॉलेज? सो इथे पण आपण त्या सेंट्रल मेटल आयनचा बेसिकली काय करणार आहोत, वी आर गोइंग टू पुट डाऊन इट्स एक्सायटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, त्याचं ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर वरनं. फॉर एक्झाम्पल जर Zn2+ असेल, सिम्पली मला Zn2+ असेल. आता Zn2+, कारण या कोऑर्डिनेट कंपाऊंड मध्ये नेहमीच Zn जो असतो तो 2+ कॅटायन असतो. सो मला Zn चा ॲटॉमिक नंबर माहिती आहे 30 आहे. सो 30 मध्ये फ्रँकली स्पीकिंग, हाऊ आय एम गोइंग टू पेन डाऊन दिस पार्ट. सो 30 मध्ये द इलेक्ट्रॉनिक त्याचं कसं आहे, त्याच्यामध्ये हे एम्प्टी ऑर्बिटल्स आहेत. सो Zn2+, Zn चा 30 आहे, Zn2+, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 28, कारण 2 इलेक्ट्रॉन्स गेलेले आहेत. सो इथे कसं आहे तर इथे 3d
4s and 4p. ओके, आता ग्राउंड स्टेट जेव्हा तो एक्सायटेड स्टेट मध्ये कसं असतं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3d10 4s2. दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल. आता जेव्हा 4s2 प्लस करेल तेव्हा हे 2 इलेक्ट्रॉन आधी उडतात. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मध्ये काय होणार आहे, इट विल बी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Zn2 प्लस, वेअर 4s2 चे 2 उडाले म्हणून मी Zn2 प्लस घेतलंय. समजतंय का? आपण नीट करूया अजून, डोंट वरी. ओके, सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द थिअरी अँड देन वी विल गो विथ द प्रॅक्टिकल वर्क. हा, सो व्हॉट इज व्हीबीटी अँड द कन्सेप्ट ऑफ हायब्रिडायझेशन. थोडंफार पहिल्यापेक्षा थोडं जास्त कळतंय का? अजून क्लिअर होईल. अँड इट्स व्हेरी इझी, जस्ट ऍब्सोल्युटली खूप इझी आहे. आजचं फक्त लेक्चर नीट ऐका, यू विल अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट व्हेरी वेल. व्हीबीटी आणि थोडं हायब्रिडायझेशन मध्ये थोडं बेटर नॉलेज आलं का? ईशान, सृष्टी, ओमकार, मेहर प्रसाद, यश, वरुण. सो थोडक्यामध्ये मी इथे एखाद्या ॲटमचं मी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढल्यावर जर त्याच्या एक्सायटेड स्टेटमध्ये तो ग्राउंड स्टेट मधनं इलेक्ट्रॉन एक्सायटेड स्टेटमध्ये उडवणार आहे आणि एक्सायटेड स्टेट नंतर मी कास्टिंग आणि रिकास्टिंग करून मी हायब्रिड ऑर्बिटल्सना एकत्र करणार आहे. आणि मी जितके हायब्रिड ऑर्बिटल करणार आहे, 1s 3p sp3, 1s 2p sp2, and this way the bonding is going to take place. The same funda we are going to use in the coordination complexes. So the hybrid state is a theoretical step that describes how the complexes are formed. VBT is based on the concept of hybridization. The hybrid orbits never exist or near they are deleted. But me explain करायला वाटते हे कधी होत नाही. But just to explain you the bonding, theoretically it has been done. So आता this orbital however help us to describe the structure of coordination complexes. The steps involved in describing the bonding in the coordination complexes using VBT are: first metal ion provides the vacant d orbital for the formation of the coordinate bond with the ligand. बघा, म्हणून अल्कली मेटल्स आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कधीही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनवत नाहीत, कारण त्यांच्यामध्ये वॅकंट डी ऑर्बिटल नसतातच. सो दोज मेटल्स formed coordination complexes are always from the atomic number 21 onwards. Karan those are present 21 onwards, they all are d block element. Either they have empty, half empty, completely empty d orbital present in them. समजतोय पहिला point? So the metal ion which provides the vacant d orbital, they are the one which provides for the formation of the coordination bond with the ligands, where they are the metal atom is acceptor of the electron and donor is and they are the ligand is the donor of that electron pair. Vacant d orbital along with its s orbital, p orbital is taking part in the hybridization मध्ये. म्हणजे हायब्रिडायझेशन मध्ये फक्त d ऑर्बिटल्स नाही पार्टिसिपेट करत, s त्या मेटलचे s आणि p ऑर्बिटल पण पार्टिसिपेट करतात. थर्ड पॉइंट, आता ही थिअरी आहे, ही प्रॅक्टिकली तुम्हाला जास्त कव्हर होईल. सो मी फक्त हे पॉइंट्स वाचते आणि लेट्स गो विथ द एक्सप्लेनेशन पार्ट. So the number of the vacant d orbital forms is equal to the number of the ligand donor atom surrounding the metal ion, which equals the coordination number. साध्या सोप्या मराठीमध्ये याचा अर्थ आहे, जर त्या मेटल मध्ये 6 किती असू शकतात, डी ऑर्बिटल मध्ये पहिली गोष्ट 5 असू शकतात एम्प्टी, एस मध्ये 1 असू शकतो आणि पी मध्ये 3 असू शकतात कम्प्लिटली एम्प्टी. मेटलचा मला ऑर्बिटल कम्प्लिटली एम्प्टी पाहिजे, कारण ते 2 अख्खे फिल होणार आहेत. सो जेवढे एम्प्टी ऑर्बिटल्स असतात त्या मेटलमध्ये, फ्रँकली एखाद्या मेटलमध्ये 3 डी एम्प्टी आहेत, 1 एस एम्प्टी आहे, तर तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट झाले. सो तो किती डोनर लिगंड्स घेईल, 4 घेईल, कारण त्याच्यामध्ये 4 एम्प्टी ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत. सो इन शॉर्ट, जितके एम्प्टी नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेझेंट, जेवढे एम्प्टी ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स त्या मेटल आयन मध्ये असतील तेवढे नंबर ऑफ लिगंड्स तो करेल, अँड दॅट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. म्हणजे 4 एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल मध्ये म्हणजे 4 ते 4 4 लिगंड्स येतील त्या पेअर फिल करायला, टू fill that pair, and the coordination number will be 4.
जर एखाद्यामध्ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स असतील तर 6 लिगंड्स येतील. यू गॉट इट व्हॉट आय मीन टू से? समजतोय हा पॉइंट एव्हरीवन? सो हे केल्यावरती द ओव्हरलॅप बिटवीन द वॅकंट हायब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल अँड द फील्ड ऑर्बिटल, तो फील्ड पाहिजे, एक कम्प्लिटली एम्प्टी पाहिजे जो मेटल आहे आणि एक कम्प्लिटली फील्ड पाहिजे जो लीन आहे. सो देर इज अ ओव्हरलॅपिंग. ॲज आय सेड, हायब्रिड ऑर्बिटल्स त्यांचं ओव्हरलॅपिंग होतं. सो द ओव्हरलॅप बिटवीन द वॅकंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल and the filled orbital of the ligand leads to the formation of the metal ligand coordination bonds. So always जे hybrid orbitals चे metals चे असतात ना, ते अशा डिरेक्शनला असतात की in that 3-dimensional structure ते metal, तो जो आहे empty, ते जे ligands आहेत ते lone pair of electron त्या empty orbital मध्ये feel करू शकतील. So they are always in the direction of that ligand which is going to feel that electron pair in that empty orbital. यामध्ये डी ऑर्बिटल जे पार्टिसिपेट करतात ते n-1d असतात. म्हणजे जर 3d4s असेल, जर 3d4s असेल, लुक व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन n-1d. सो लुक, n-1d म्हटलंय आणि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करतात म्हटलं, तर n-1d आणि फरक काय? 3d4s आणि 4s 4d. आता 4 इज अ प्रिन्सिपल नंबर विच इज n. जर 4 असेल आणि इथे d आहे, हा जर पार्टिसिपेट करत असेल तर इट इज n-1d. सो आयदर दे आर पार्टिसिपेटिंग n-1d ऑर्बिटल और इथे n आहे, हा 4d आहे, सो n. सो आयदर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करतात और d or nd orbitals participate करतात. where n is the principal quantum number. This is the principal quantum number. समजतंय? So they are participating for hybridization. The nd orbital are used. आता हा कन्सेप्ट मी सांगते थोडक्यामध्ये. आता तुम्हाला कळलेलं आहे की यामध्ये तोच मेटल ॲटम लागतो, तोच मेटल आयन लागतो ज्याच्यामध्ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जेवढे नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स असतात तेवढे नंबर फील्ड त्या लिगंडकडे इलेक्ट्रॉन्स असायला लागतात. आणि जेवढे तो फील करेल तितकं, तो 4 फील करेल तर त्याला 4 कोऑर्डिनेशन नंबर असतो, 6 फील करेल तर तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर असतो. आणि ते असे डिझाईन केलेले असतात की द एम्प्टी ऑर्बिटल्स, द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑफ दॅट मेटल and the pair electron of that ligand, they have been faced in such a way that the filling is going to take place. And when the filling is going to take place, there is a strong interaction between that central metal ion and the ligand molecule to form a coordinate bond. And we have understood the stronger is the interaction, higher is the stability of that bond. 10% कळलंय का? तर आपण प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन. सो मी आता हे जे थिओरिटिकली एक्सप्लेन केलं, आता मी तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली एक्सप्लेन करणार आहे. इथपर्यंतचा पार्ट यू ऑल आर कम्फर्टेबल? ओमकार, ईशान, सृष्टी, यश, वरुण, एनीवन हॅज गॉट एनी डाऊट? कुणाला काही डाऊट आहे का? नो मॅम, कळलंय. कळतोय हा कन्सेप्ट? सो आपण ना, सो मला थिअरीशी देणं घेणं नाहीये. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन द थिअरी. मला तुम्ही हे जे आहेत, एक्झामला कसे क्वेश्चन येणार आहेत, सो टर्न युअर पेज, कम टू द पेज नंबर 202 आणि रिमेंबर, त्याने तो रिमेंबरचा चार्ट दिलेला आहे आणि कम्प्लीट द मिसिंग एंट्रीज म्हटलेलं आहे. आता आपल्याला काय बघायचंय, जेव्हा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 असतो म्हणजे 2 लिगंड्स त्या कोऑर्डिनेट कंपाऊंड मध्ये पार्टिसिपेट करतात, 2 करतात. हायब्रिडायझेशन कुठलं आहे? SP आहे. आणि ज्योमेट्री लिहा लिनियर, तिथे फील करा. जेव्हा 2 लिगंड्स पार्टिसिपेट करतात त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये, लाईक COCl2, हायब्रिडायझेशन इज SP and the linear geometry is linear. जेव्हा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असतो, जेव्हा 4 लिगंड्स पार्टिसिपेट करतात तेव्हा ज्योमेट्री असते टेट्राहेड्रल अँड हायब्रिडायझेशन 4 असल्यामुळे SP3 हायब्रिडायझेशन असतं. SP3 हायब्रिडायझेशन. कधी कधी जेव्हा 4 लिगंड्स पार्टिसिपेट करतात, आयदर द ज्योमेट्री कॅन बी टेट्राहेड्रल और इट कॅन बी स्क्वेअर प्लेनर. टेट्राहेड्रल म्हणजे अशी स्क्वेरिश असते, यु नो, इट्स लाईक अ स्क्वेरिश, यू कॅन से इट्स लाईक अ एखादा, यु नो, सगळ्या बाजूनी इट कॅन बी स्क्वेअर प्लेनर. सो जर 4 लिगंड्स असतील तर ज्योमेट्री एक तर स्क्वेअर प्लेनर असू शकते किंवा टेट्राहेड्रल असू शकते. जेव्हा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री असते तेव्हा SP3 हायब्रिडायझेशन असतं आणि जेव्हा ज्योमेट्री स्क्वेअर प्लेनर असते तेव्हा हायब्रिडायझेशन इज DSP2. स्क्वेअर प्लेनर मध्ये DSP2 म्हणजे 1D 1S 2P टोटल 4.
सो जेव्हा जॉमेट्री स्क्वेअर प्लेनर असते तेव्हा DsP2 हायब्रिडायझेशन असतं, आणि जेव्हा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असतो, जेव्हा 6 लिगंड्स पार्टिसिपेट करतात, किती हायब्रिडायझेशन? इट कॅन बी S2sp3, हे 2, हा 1, हे 3, 6, किंवा इट कॅन बी sp3d2. ओके, हे n-1d आहे, हा nd आहे. सो तेव्हा जॉमेट्री काय असते? ऑक्टाहेड्रल. जस्ट फील दॅट. सो थोडक्यामध्ये त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचं मी काय बघणार आहे? फ्रॉम द नंबर ऑफ द लिगंड ॲटम I can predict what kind of the hybridization they are undergoing in forming that bonding, and from that bonding we are going to predict the geometry of that coordination complex. Coordination number 2, linear sp hybridization. Coordination number 4, 2 possibility. If it's a tetrahedral, sp3 hybridization. Coordination number 4, then if it's a square planar, then it's not a tetrahedral, it's a square planar असेल तर DsP2 hybridization असतं, DsP2. And if it's a coordination number 6, then it's a octahedral complex with D2sp3 or sp3d2 हे हायब्रिडायझेशन असतं. या पलीकडचे लिगंड्स, या पलीकडचे कोऑर्डिनेशन नंबर आपल्याला एक्झामला नाही आहेत. सो हे जर कळलं असेल तर लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट. आधी आपण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बघूया, and then we'll move on with the tetrahedral complexes. So what I mean by saying octahedral complexes? Octahedral complexes म्हणजे मला त्याच्या ज्योमेट्रीवरूनच कळलं की यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. साध्या सोप्या शब्दामध्ये 6 लिगंड्स पार्टिसिपेट करणार आहेत. म्हणजे अजून इन्फॉर्मेशन की थोडक्यात जो सेंट्रल मेटल आहे ॲटम आहे ना, तो जर 6 लिगंड्स पार्टिसिपेट करत असतील तर त्याच्यामध्ये मला 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्रिएट करायचे. इथपर्यंतचं लॉजिक कळतंय का? यश, सृष्टी, ईशान, मेहरप्रसाद, ओमकार, वरुण, इथपर्यंतचं लॉजिक कळतंय का? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे, हो मॅम. 6 लिगंड्स आहेत. 6 लिगंड्स आहेत म्हणजे 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ दॅट मेटल्सची मला क्रिएट करायचे. सो लेट्स सी. आता हे जे आहे मी एकदा बोर्डवर एक्सप्लेन करते स्टेप बाय स्टेप, सो इट विल बी व्हेरी क्लिअर. आता ना तुम्हाला त्यांनी लो स्पिन आणि हाय स्पिन दिलेलं आहे. सो लो स्पिन आणि हाय स्पिन तुम्हाला ना फ्रँकली हे क्रिस्टल फील्ड थिअरी मधनं कळतं, हे तुम्हाला विबिटी थिअरी मधनं कळत नाही. सो तुम्हाला ना एक्झामला ते देणार फ्रँकली स्पीकिंग. सो व्हॉट डू यू मीन बाय, जस्ट आय पेन डाऊन द मिनिंग ऑफ हाय स्पिन आणि लो स्पिन. फक्त तुम्ही काय करून घ्या, आता ना मी तुम्हाला जे लिहून देते ते फक्त लिहून घ्या. व्हॉट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स and what is high spin complex? So what do you mean by low spin complex? So low spin complex is when crystal field, आता हा crystal field theory आहे. When crystal field theory मध्ये जेव्हा when energy कसली ही जी एनर्जी आहे की इथून तो इलेक्ट्रॉन, हा इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन आहे, मी इथे उडवते, हा मी या इथे उडवते, ही जेव्हा एनर्जी असते, when the energy is smaller, when the energy is smaller, या दोन मधली एनर्जी खूप स्मॉल आहे. सो इलेक्ट्रॉन काय होतो, आधी उडतो किंवा पेअर होतो. सो असे फॉर एक्झाम्पल असे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, कळलं? आता या इलेक्ट्रॉन मधल्या या ऑर्बिटल्स मधला एनर्जी डिफरन्स कमी आहे. सो काय होईल, हा जो हाफ फील्ड आहे ना, हा इथून इथे येतो आणि तो पेअरिंग करतो. सो व्हेन द एनर्जी इज स्मॉलर दॅन इलेक्ट्रॉन पेअरिंग, एनर्जी, इट्स लो स्पिन. हा सगळा कन्सेप्ट तुम्हाला कळेल, हा सगळा कळेल. एक मला एक्झाम्पल एक्सप्लेन करू दे, यू विल अंडरस्टँड. अँड हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये काय असतं, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये काय असतं, द क्रिस्टल फील्ड थिअरी इज हायर than the electron pairing energy. एवढं फक्त लिहून घ्या, जस्ट पेन डाऊन दिस पार्ट. विदिन 5 मिनिट्स जास्त तुम्हाला क्लिअर होईल याची गॅरंटी मी देते. सो जस्ट रिमेंबर, व्हेन इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, द एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज स्मॉलर than the electron pairing energy, and low spin मध्ये the crystal field splitting energy is higher than the electron pairing energy. So we'll complete this, I'll explain you this part. आता हे लिहून घेतलं असेल, have you written this? Can I clear the board? Hello? नो मॅम. एकदा लिहून घ्या.
So done. Hello. Hello. Can I clear the board? Hello. Yes, ma'am. ओके. सो आता आपण काय बघतो आहोत, वी आर लर्निंग फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आणि त्याने तुम्हाला पहिला कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे, ज्या कॉम्प्लेक्समध्ये तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे. त्याचं त्या कॉम्प्लेक्सचं नाव आहे, दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज हेक्झाअमाइन कोबाल्ट 3+. सो हा कॉम्प्लेक्स आहे जो लो स्पिन त्यांनी दिलेला आहे. दे विल डेफिनेटली गिव्ह यू. आणि मला काय प्रूव्ह करायचंय, मला प्रूव्ह करायचं आहे याच्यातलं बॉन्डिंग कसं असेल, what kind of the bonding will be there, what kind of the hybridization will be there, आणि whether it's a paramagnetic or diamagnetic. I know जर सगळे इलेक्ट्रॉन्स पेअर असतील तर इट इज डायमॅग्नेटिक इन नेचर. जर एक जरी इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड असेल इट्स अ पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर. सो आय हॅव टू फाइंड आउट इट्स मॅग्नेटिक बिहेवियर अँड आय हॅव टू फाइंड आउट इट्स हायब्रिडायझेशन. सो मला या कॉम्प्लेक्समध्ये त्याचं हायब्रिडायझेशन काढायचं आहे. त्याची जॉमेट्री ऑलरेडी दिलेली आहे, मला त्याचं हायब्रिडायझेशन काढायचं आणि त्याचं मॅग्नेटिक बिहेवियर काढायचं आहे. आता कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28. या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये मला माहितीये अमाइन इज 0. सो मला कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर आला 3+. सो द फर्स्ट स्टेप is you have to find out the oxidation state number of that cobalt. सो माझी पहिली स्टेप आहे, जेव्हा कधीही मी असं सम सॉल्व करते, मी त्या सेंट्रल मेटल आयनवरचा मी नेहमीच पॉझिटिव्ह चार्ज काढते. सो मला काढला, मी इथे कोबाल्टचा चार्ज आहे 3+ चार्ज आहे. सो माय सेकंड स्टेप, सो आय हॅव टू पेन डाऊन द व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. मला आधीच इलेक्ट्रॉनिक ते 1s2 2s2 काढायची गरज नाहीये. मला ऑलवेज इट इज मॅन्डेटरी फॉर मी टू पेन डाऊन द व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो मला व्हॅलन्स शेलचंच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काढायचंय. सो आयडियली 3d8 असताना तो 3d8 4s2 असतो. पण जर 3 इलेक्ट्रॉन मी काढले तर आधी 4s ची एनर्जी लेवल कमी आहे. सो 2 इलेक्ट्रॉन 4s चे जातील आणि 1 इलेक्ट्रॉन बेसिकली याचा जाईल. कुठला जाईल? इट विल बी फ्रॉम कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर 27 आहे, नॉट 28. सो 27 असेल तर इट विल बी 3d7 4s2. सो कोबाल्ट मध्ये जेव्हा 3 इलेक्ट्रॉन उडतील तेव्हा लोअर 4s चे 2 उडतील आणि 3d चा 1 उडेल. सो व्हॉट इज माय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कोबाल्ट? इट इज 3d6 4s0 and 4p0. As I said, whenever this is a coordinate bond, हे जे आहेत 4s0 हे इलेक्ट्रॉन्स, हे जे ऑर्बिटल्स आहेत, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. सो यावरून मी 3d27 ॲटॉमिक नंबरवरनं 3d याचं मी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काढलं, विच इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लेट्स पेन डाऊन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो यामध्ये 1 2 3 4 5, this is my 3d orbital. Let's pen down the 4s orbital, and 4p is also going to take part in the bonding. So it is 4p having the 6 electrons. So आता मी कोबाल्ट 3+ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काढते. यामध्ये 2 उडलेत. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d6 म्हणजे फर्स्ट हँड रूल, हाफ फिलिंग केले 6. दिस इज द व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम कोबाल्ट 3+. मी हा काढला. आता इथे मला 6 लिगंड्स दिसतात. सो थोडक्यामध्ये मला नंबर ऑफ व्हॅलंट इलेक्ट्रॉन शेल्स, जे मेटल आयन ऑर्बिटल्स आहेत, ते किती पाहिजेत? जर 6 लिगंड्स आहेत म्हणजे मला 6 एम्प्टी सेंट्रल मेटलचे ऑर्बिटल्स क्रिएट करायचे आहेत. So the number of the ligands is 6. So the number of the number of vacant metal ion orbitals required for bonding with the ligand must be 6. 6 एम्प्टी करायचे तरच हे 6 पार्टिसिपेट करू शकतात. आता इथे माझा कॉम्प्लेक्सचा हाय किंवा लो स्पिन येतो. द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन. सो ॲज आय सेड द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लो. सो आधी काय होणार आहे, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन असल्यामुळे the pairing of the electron is going to take place prior to the hybridization. Since it's low spin complex, pairing of electron will take place prior to the high. So जर हाय स्पिन असतं तर आधी हे पेअरिंग झालं नसतं, आधी हायब्रिडायझेशन झालं असतं. टू हायब्रिडायझेशन. सो आता लो स्पिन असल्यामुळे आधी पेअरिंग होतं. सो पेअरिंग होताना काय होणार आहे, कसं पेअरिंग होणार आहे?
हा इलेक्ट्रॉन याच्यात पेअर होणार आहे, हा इलेक्ट्रॉन याच्यात पेअर होणार आहे. सो इट्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो नाउ the new electronic configuration will be like this. It's 3D, it's 4s, it's 4p empty. So I have created. So आता बघा मी हे ऑलरेडी होता, हा असा होता. सो इथे जम्पिंग केल्यामुळे हे झालं. सो आता लो स्पिन मुळे मी आधी इलेक्ट्रॉन्स आधी पेअर केल्यामुळे लुक 1 2 3 4 5 6. So I have created 6 empty orbitals of the central metal ion to come participate in the bonding, in the hybridization. So या केस मध्ये काय होतं, हे जे 6 ऑर्बिटल्स आहेत जे बॉन्डिंग साठी आहेत. सो द 6 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग विच आर 2d 1s and 3p. सो इथे काय होणार आहे, आता इथे कुठला हायब्रिडायझेशन होणार आहे, आता इथे ना हा 4s आणि 4p आहे. सो 3d आहे, 4s आणि 4p. 4 is my n, it's a principal quantum number. So this 3d means n minus 1d. So इथे कुठला हायब्रिडायझेशन होणार आहे, d2s p3 hybridization is going to take place. So D2 अधिक, मी आधी D2 का लिहिलं, कारण तो आधीचा 3 होता म्हणून तो आधी आला. मी D आधी लिहायला कारण म्हणजे 4च्या आधीचा 3D होता ना, म्हणून तो मी आधी लिहिला. सो 2 D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल आणि 3 P ऑर्बिटल. सो कुठला हायब्रिडायझेशन झालं, D2sp3 हायब्रिडायझेशन झालं. आणि पुढच्या केसमध्ये द ऑर्बिटल्स आर दिस, आणि या सगळ्यांमध्ये त्या लिगंड कडनं पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आला. सो सगळे पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आले आणि प्रॅक्टिकली इफ यू लुक ॲट दिस ना, सगळे एम्प्टी ऑर्बिटल्स कम्प्लिटली फिल्ड आहेत. सो या केसमध्ये एकही अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही आहे. सो इट इज अ डायमॅग्नेटिक लिगंड. इट इज अ कॉम्प्लेक्स इज डायमॅग्नेटिक ॲज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड. सो याचं मॅग्नेटिक बिहेवियर आहे डायमॅग्नेटिक. हायब्रिडायझेशन D2sp3 आलं आणि त्याची ज्योमेट्री अशी ऑक्टाहेड्रल आहे, विथ द सेंट्रल मेटल कोबाल्ट विथ द 6 अमाइन ग्रुप्स 3+. एकदा परत वाचा, नाही कळलं तर मला सांगा, मी परत एकदा एक्सप्लेन करते. बट जस्ट रीड अगेन व्हॉट इज गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक. लो स्पिन असल्यामुळे आधी इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग झालं आणि मग हायब्रिडायझेशन झालं. आपण या स्टेपमध्ये काय केलं, आपण पहिल्यांदा तो सेंट्रल मेटल ॲटम जो होता त्या कॉम्प्लेक्सवरनं त्या सेंट्रल मेटमचा आपण ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढला. ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढल्यावर मला कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन ॲटॉमिक नंबर 27 आहे. सो इट विल बी 3+. सो याच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन गेलेले आहेत 3+ला. सो पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल मधनं 2 जातील, एक 3D मधनं गेला. सो आफ्टर दॅट मी त्याचं बॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिलं त्या कोबाल्ट 3+चं. हे मी इथे पेन डाऊन केलं. हा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन आहे. सो आधी हायब्रिडायझेशन व्हायच्या आधी हे पेअरिंग होणार त्या अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनचं. सो पेअरिंग झालं आणि लो स्पिन झाल्यामुळे आधी पेअरिंग झालं आणि पेअरिंग झाल्यावर मला असं दिसलं की 6 मला एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्रिएट करायचे. तर ऑलरेडी 6 आहेत. सो दिस इज द वे the 6 empty orbitals of that central metal ion has been created with this D2sp3 hybridization by feeling that not a single electron is unpaired. So it's a diamagnetic nature. समजतंय का? हॅलो, जस्ट गो थ्रू इट वन्स. मी 1 मिनिट थांबते. समजतंय का सगळ्यांना? हॅलो, यश, ईशान, ओमकार, वरुण, मेहर प्रसाद, हो मॅम. नीट कळतोय हा कन्सेप्ट? आपण आता दुसरा एक्झाम्पल घेऊया. लेट्स टेक द सेकंड एक्झाम्पल. आता मी आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये वी आर लर्निंग द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. आता आपण पहिल्यांदा लो स्पिन वाला घेतलं होतं. आता इथे ऑक्टाहेड्रल आहे म्हणजे नंबर ऑफ लिगंड्स हॅज टू बी 6. फक्त हा हाय स्पिन आहे. सो इथलं हायब्रिडायझेशन कसं डिफर होतं ते बघूया. आता इथे परत कोबाल्ट F6 3- आहे. सो इथे परत मी जर एक्सप्लेन करायला गेले तर इथे हाय स्पिन आहे. सो कोबाल्ट F6
3 मायनस. सो पहिली स्टेप माझी, मला त्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढायला पाहिजे आणि तो आला F इज 1 मायनस. सो 6 विल बी 6 मायनस आणि चार्ज आहे 6 मायनस तर 3 मायनस आहे, म्हणजे कोबाल्ट विल बी 3 प्लस. सो 3 प्लस 6 मायनस विल बी 3 मायनस. सो द ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर ऑफ दॅट कोबाल्ट इज 3 प्लस. सो पहिल्यासारखंच मी 3 प्लस आलं. सो मी कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27. 3 प्लस झाला म्हणजे 3d7 4s2 चे. यातले 2 इलेक्ट्रॉन गेले, यातला 1 गेला. सो द बॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3d6 4s0 4p0. सो मी ते काढलं. सो परत मी ते बॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढलं. आता हे जे 6 लिगन्स आहेत, सो मला बेसिकली 6 F6 आहे, म्हणजे मला 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्रिएट करायचे आहेत. करेक्ट. आता ही क्रिएट करायच्या आधी वी हॅव टू टेक एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे, आपल्याला पेअरिंग करायचंय की आधी हायब्रिडायझेशन करायचंय. आधीचा लो स्पिन होता म्हणून मी आधी पेअरिंग केलं. आता हा हाय स्पिन आहे. सो कॉम्प्लेक्स इज हाय स्पिन. सो आधी मी थर्ड पॉइंट वाचते. द 6 फ्लोराइड F मायनस लिगन्स, thus the number of the vacant metal ion orbitals required for bonding of the ligands will be 6. The complex is high spin. That means the pairing of the electron will not take place prior to the hybridization. So मला आधी याच्यामध्ये नाही होणार आहे कारण हाय स्पिन आहे. सो आता या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मध्ये जे हे 6 आहेत, 3D किती झालेत? 3D इज 6. यामध्ये हाय स्पिन असल्यामुळे आधी माझं पेअरिंग नाही झालं आहे. दिस इज 4p. आता असं असताना मला किती एम्प्टी ऑर्बिटल्स आहेत? 4च आहेत आणि हायस्पिन असल्यामुळे पेअरिंग होऊ शकत नाही. सो मला 6 क्रिएट करायला मला पुढचा ऑर्बिटल पिक्चर मध्ये घ्यायला लागतो, विच इज 4d. सो 4s चे एम्प्टी, p चे 3 एम्प्टी आणि थोडक्यात हा आणि हा. सो हे ऑर्बिटल हे पिक्चर मध्ये येणार आहे. दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो हायब्रिडायझेशन हा 4n नंबर आहे. सो sp3 d2 हायब्रिडायझेशन, एक s 3p आणि d2. सो यामध्ये जेव्हा तो लिगंड येईल तेव्हा तो प्रत्येकी आपले असे 6 डोनर ॲटम घेऊन येईल, डोनर इलेक्ट्रॉन घेऊन येईल आणि ते पेअरिंग होईल. आता हे पेअरिंग झाल्यावर कुठलं हायब्रिडायझेशन आहे? sp3 d2. मी d2 sp3 नाही लिहित कारण ते आधी झालेलं होतं, कारण तो 3 आधीचा होता. बट इथे हाय स्पिन असल्यामुळे पेअरिंग झालं नाहीये. सो मला 4 होते. सो अजून 2 क्रिएट करायला लागले. मी पुढचा ऑर्बिटल घेतला. सो इट इज sp3 d2 हायब्रिडायझेशन. आणि यामध्ये तुम्ही बघाल ना तर मला हे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिसतात. सो व्हेनेवर देयर इज अन अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेझेंट इन द complex, it is a paramagnetic in behavior. What is the meaning of paramagnetic? It will attract towards the magnetic field. जर diamagnetic असेल, it will be repelled. So this ligand is paramagnetic. So 6 orbitals available for the hybridization. These are 1 4s, 3 4p and 2 4d orbital. 6 metal orbital after bonding with the 6f ligands lead to the sp3 d2 hybrid. मला कळलं. The d orbital participating, they are for this are nd. nd कारण का आहे? हा n आहे, हा n आहे. So they are nd. So the hybridization is sp3 d2 and this is the complex. The complex is octahedral, has 4 unpaired electron. That's why it is paramagnetic. Jepya? Jepya? Hello? समजताय? कळतंय? नक्की? आर यू शुअर? सो आपण ऑक्टाहेड्रलचा आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. आता आपण ना आपल्याला एक्झाम मध्ये आपल्याला त्यांनी ना आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये ट्रायधिस दिलाय बघा, ट्रायधिस. त्यातला पहिला आपण ऑक्टाहेड्रल बघूया, आपण टेट्राहेड्रलची नंतर प्रॅक्टिस करूया. आपण आधी ऑक्टाहेड्रलची प्रॅक्टिस करूया. बघा तुम्हाला तुमच्या सिलेबस मध्ये ना तरी हा दिलेला आहे. दिस इज ऑक्टाहेड्रल. मला ऑक्टाहेड्रल का कळलं? कारण लिगंड नंबर 6 असले की तो ऑक्टाहेड्रल असतो आणि लिगंड नंबर 4 असले की तो टेट्राहेड्रल असतो. आणि त्यांनी म्हटलेलं आहे हाय स्पिन. मला काय काढायचंय? त्याच्यातलं हायब्रिडायझेशन काढायचंय आणि त्याचं मॅग्नेटिक बिहेवियर काढायचंय. यू फर्स्ट ट्राय फॉर 2 मिनिट्स. तुम्ही ट्राय करणार आहात विथ द सेम गाईडलाईन. मग मी तुम्हाला बोर्डवर एक्सप्लेन करणार आहे, पण मी स्पून फिडिंग नाही करणार आहे. फर्स्ट यू ट्राय.
मला स्टेप्स मी परत एकदा एक्सप्लेन करते. मला या लिगंड मधनं माझी फर्स्ट स्टेप आहे, मला त्या सेंट्रल मेटलचा ऑक्सिडेशन नंबर काढायला लागेल. H2O मला माहितीये तो न्यूट्रल लिगंड आहे, सो तो 0, सो 60 2+, सो मला ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढला 2+. 2+ काढल्यावर आता मला कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर माहिती आहे 27 आहे. जर तो 2+ असेल तर त्याचा ॲटॉमिक नंबर येणार 25. सो त्यावरून मला त्याचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायला लागेल. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढल्यावर मला जर 6 लिगंड्स आहेत म्हणजे 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्रिएट करायला लागतील, पण त्याच्या आधी तो हाय स्पिन आहे म्हणजे पेअरिंग होणार नाही. सो अकॉर्डिंगली मला 6 एम्प्टी ऑर्बिटल काढायला लागतील आणि ते काढताना मला जर नसतील तेवढे तर मला पुढचं डी ऑर्बिटल पण घ्यायला लागतील. सो दॅट ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ ऑक्टाहेड्रल, दोनच पॉसिबिलिटी असतात, दोनच टाइपचे हायब्रिडायझेशन असतात. आयदर इट इज D2sp3 हायब्रिडायझेशन और इट इज sp3d2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे एक तर हायब्रिडायझेशन हे असेल किंवा हे असेल. सो आता हाय स्पिन आहे म्हणजे हेच पाहिजे. लो स्पिन मध्ये D2 असतं, कळलं? त्यावरनं मला काढून दाखवा. इट्स व्हेरी इझी. ट्राय दिस. आय विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड ऑन द बोर्ड. सो हा पण एक काढा आणि टेक्स्टबुक मध्ये आपला अजून एक त्यांनी दिलेला आहे ज्यामध्ये तो ऑक्टाहेड्रल आहे, विच इज CrNH3 6 3+. आता त्यांनी तुम्हाला हाय स्पिन लो स्पिन नाही दिलेला आहे. सो यू थिंक की व्हॉट यू विल डू. क्रोमियम आहे, क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 24. हे दोन्ही आन्सर्स करायचे आहेत तुम्हाला. आय एम जस्ट कमिंग.
हॅलो झालं का? हॅलो हॅलो वरुण, मेहर प्रसाद, ओमकार, सृष्टी, यश, हॅलो करताय का? यू वॉन्ट मी टू सॉल्व फर्स्ट? हॅलो मैम एक मिनट. ओके आई वेट. एक मिनिट. हो 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 हो. ओके नो प्रॉब्लेम. Congratulations to you. Please let me know once you finish this. हॅलो झालं का? यश, ईशान, ओमकार, सृष्टी, मेहर प्रसाद, वरुण. बी फ्रँक, नसेल तर मी दाखवते बोर्डवर. मॅम नाही येते. नाही येते, मला वाटलंच होतं. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. Cobalt H2O 6 times 2 plus.
सो ॲज आय सेड मी आता ना हे अख्खं बोर्ड क्लिअर करते सो दॅट मला अख्खं एकदम दाखवता येईल. सो व्हॉट इज गिवन टू मी, मला विचारलेलं आहे गिव्ह दॅट व्हीबीटी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉन्डिंग अँड प्रेडिक्ट देअर मॅग्नेटिक बिहेवियर अँड द कॉम्प्लेक्स विच इज गिवन टू मी इज कोबाल्ट H2O 6. This is my, and they have told me that it is a high spin. So whenever there is a high spin, that means that the pairing will not be done prior to the hybridization. आता माझा स्टेप नंबर 1, माझा स्टेप नंबर काय, मला सेंट्रल मेटल कडे बघायचं. सो ऑलवेज रिमेंबर, जेव्हा ही गोष्ट करायची असते तेव्हा तो कोबाल्टच्या मेटल ॲटम कडे बघायचं. आता कोबाल्टचं मला काय करायचं, वी हॅव टू फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर ऑफ दॅट सेंट्रल मेटल कोबाल्ट. आता कोबाल्ट चा ऑक्सिडेशन नॉर्मल ॲटॉमिक नंबर आहे 27. इथे ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काय येणार, H2O इज 0. सो 0 into 6 विल बी 0 आणि द चार्ज आहे 2+, म्हणजे ह्याच्यावरती कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 2+. सो व्हॉट आय फाइंड आउट इन माय फर्स्ट स्टेप, द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 2+. परफेक्ट. सो आता ऑक्सिडेशन स्टेट मिळाल्यावर मला त्याचं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायचंय. व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वी हॅव टू फाइंड आउट. सो ऑफ CO2+. आता कोबाल्ट मध्ये द नॉर्मल ॲटॉमिक नंबर इज 3d7 4s2. पण आता जर 2+ ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर असेल, याचा अर्थ आहे 4s2 चे 2 इलेक्ट्रॉन गेले 2+ मध्ये. सो 3d7 4s0 4p0. मी काय करणार आहे ते फक्त असं पेन डाऊन करणार आहे. इट इज 3d 4s 4p. ओके. सो आता 3d7 आहे ना, सो 1 2 3 4 5 6 and 7. परफेक्ट. आता हा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे, 6 लिगंड्स आहेत. म्हणजे इन शॉर्ट मला 6, बेसिकली द नंबर ऑफ लिगंड्स दॅट आर वॉटर किती आहेत, 6 आहे. दॅट मीन्स 6 empty orbitals of central metal ion are involved in hybridization. सो थोडक्यामध्ये जर नंबर ऑफ लिगंड 6 आहेत म्हणजे 6 एम्प्टी मला ऑर्बिटल्स त्या सेंट्रल मेटलच्या क्रिएट करायचे आहेत. आता इथे काय आहे, 2 पॉसिबिलिटी असतात. मला जर तो लो स्पिन असता तर मी हे अधिक पेअरिंग केलं असतं आणि मग हायब्रिडायझेशन केलं असतं. बट सिन्स इट्स अ हाय स्पिन लिगंड दॅट मीन्स द पेअरिंग इज नॉट डन. सो या केसमध्ये मला 1 आणि 3 टोटल 4च दिसतात. म्हणजे मला अजून 2 क्रिएट करायचे आहेत. सो द इलेक्ट्रॉन, सो व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन with the 6 empty orbitals of the central metal ion. So ते असं आलं, that is coming like this. सो यामध्ये ते कसं येईल, ॲज आय सेड हे त्याचं आहे. ओके. सो यामध्ये मला सॉरी हे कशाला मी ऍड करते, दिस इज नॉट देअर. इट्स अ 3d7 आहे ना. सो हे एवढं आहे, 4 आहेत म्हणजे मला अजून 2 ऍड करायला पाहिजेत. सो मी पुढचा ऑर्बिटल घेतला विच इज 4d. सो दिस इज माय हायब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6. सो हायब्रिडायझेशन इज sp3d2 where Nd orbitals are coming in picture. Nd, where n is the principal quantum number. So इथे काय होणार आहे, हे frankly speaking from this you will see that यामध्ये हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स येणार आहेत. सो इट्स sp3 हायब्रिडायझेशन असं बनेल आणि यामध्ये
बेसिकली हे 6 लिगंड्स ग्रुप असतील आणि ह्याची ज्योमेट्री अशी असेल कोबाल्ट मध्ये आणि इथे H2O 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 with the charge 2+ आणि यामध्ये मला हायब्रिडायझेशन काढलं विच इज sp2 sp3d2 हायब्रिडायझेशन आलं आणि वेदर इट्स अ डायमॅग्नेटिक ऑन पॅरामॅग्नेटिक यामध्ये हे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. एक जरी अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असला तरी दॅट कॉम्प्लेक्स इज पॅरामॅग्नेटिक. So paramagnetic complex is that complex where the unpaired electrons are present. जर सगळे paired असतील तर तो diamagnetic होतो. Since it's a paramagnetic in behavior, that means it's attracted towards the magnetic field. समजतंय का? हॅलो यश, सृष्टी, ओमकार, वरुण, ईशान, मेहर प्रसाद, Yes, ma'am. कळतंय का मी काय हो मॅम कळतंय. आता कळतोय का? हो. सिंपल आहे, सिंपल आहे. हाय स्पीड आहे म्हणून मी आधी पेअरिंग नाही केलं, पण मला 6 MT पाहिजे होत्या म्हणून मी पुढच्याला घेतल्या, त्याच्या 2 घेतल्या. आणि ऍज आय सेड व्हेनेवर इट्स अ ऑक्टाहेड्रल नेहमी आपल्या सिलेबस मध्ये एकच ठेवा, जर तो हाय स्पीड असेल तर तो नेहमी sp3d2 करतो आणि जर लो स्पीड असेल तर तो d2 sp3 करतो. मी d2 आधी का लिहिते कारण तो n इज दॅट s नंबर आणि n-1 d ऑर्बिटल्स आर टेकिंग इन पिक्चर म्हणून. समजते? यू वॉन्ट टू पेन डाऊन दिस? प्लीज पेन डाऊन. मी पुढचं एक्सप्लेन करते तुम्हाला. ज्यांना नसेल कळलं यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दॅट यू कॅन पेन लाईक तुम्ही नंतर लिहून काढा. मी पुढचं एक्सप्लेन करते. सो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम. Paramagnetic because 3 unpaired electrons. So can I clear this whiteboard? Can I? Hello? Yes, ma'am. ओके. सो आता मी दुसरा कुठला दिलेला होता तुम्हाला? मी दुसरा तुम्हाला दिलेला होता या सेकंड ऑक्टाहेड्रल लिगंड इज CrNH3 6 आणि त्याच्यावरचा चार्ज आहे 3+. मी स्टेप बाय स्टेप जाते. मला पहिल्यांदी माझा सेंट्रल मेटल आयनचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढायचा आहे. परत NH3 हा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे, सो 0 0 × 6 विल बी 0. चार्ज आहे 3+. सो माझं पहिलं आलं, फर्स्ट मी काढलं ऑक्सिडेशन state of cobalt नाही सॉरी दिस इज अ क्रोमियम इज 3+. परफेक्ट. आता मला त्याचं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढायचंय. कोणाचं? त्या सेंट्रल मेटलचं. द सेंट्रल व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cr3+. आता क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 24. सो जेव्हा तो न्यूट्रल ॲटम असतो तेव्हा तो 3d5 because it's an abnormal behavior, so it's 3d5 4s1. जर क्रोमियम 3+ असेल म्हणजे एक हा उडेल आणि ह्याचे 2 उडतील, सो इट विल बी व्हॉट 3d3 4s0 4p0. सो इथे आता तो मला कळलं, म्हणजे क्रोमियम नुसता ॲटम होता तेव्हा 24 होता, 3 इलेक्ट्रॉन उडले म्हणजे एक आधी एस चं उडवलं आणि 2 डी चे उडवलं, तो इट इज 3d3. ओके. सो आता मला हे पेन डाऊन करायचं. आय हॅव टू पेन डाऊन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 2 3 4 5 विच इज माय 3d. देन देर इज अ 4s empty orbital, again the 4p which are 3 empty orbital. So when I'm writing it's 1 2 3. ओके, परफेक्ट. आता हे केल्यावर इथे मला मी पुढची स्टेप काय बघते? मी आधी ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढते, मग मी त्याचं व्हॅलन्शियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढते, मग मी बघते लिगंड्स किती आहेत. मला 6 लिगंड्स आहेत. याचा अर्थ मला हे कळतं वी हॅव टू क्रिएट 6 empty orbitals of that metal ions are required. 6 empty orbitals of that central metal ion are required to be hybridized, to be donated by 6 ligands. कारण इथे लिगंड्सचा फॉर्म्युला मला दिलेला आहे, ते ऑलवेज देतात. सो मला आता 6 MT करायचे. आता हाय स्पिन लो स्पिन माहिती नाहीये, पण मी जर नीट बघितलं 1 2 3 4 5 6. सो इथे ना हाय स्पिन लो स्पिन काही विषयच येत नाही. डिरेक्टली माझ्या व्हॅलन्शियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मध्ये मला 6 दिसत आहेत आणि 6 दिसताना हे 6 empty orbitals आहेत. सो व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? पहिला 3, सो n is my 4.
सो 3 विल बी n-1 d ऑर्बिटल. आणि मला माहिती आहे की n-1 d ऑर्बिटल जेव्हा हायब्रिड ऑर्बिटल करतात तेव्हा इट इज d2sp3 हायब्रिडायझेशन. सो इथे कुठला आहे d2sp3 हायब्रिडायझेशन, ज्यामध्ये पहिले दोन d2 3d चे, एक s चा आणि 3 p चे. सो दिस इज अ हायब्रिडायझेशन विच इज बीन पॉसिबल. सो इथे Cr पण तसंच NH3 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 आणि या कॉम्प्लेक्सवर चार्ज आहे 3+. आता मला मी हायब्रिडायझेशन काढल्यावर मला नेक्स्ट स्टेप काय आहे, प्रेडिक्ट देअर इलेक्ट्रॉनिक, दे प्रेडिक्ट देअर मॅग्नेटिक बिहेवियर. सो इन दिस कॉम्प्लेक्स हे तर सगळे आले, डबल झाले लिगंड्सनी, हे सगळे डबल झाले. आता हे डबल झाल्यावर हे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. सो व्हेनेवर देयर इज वन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज paramagnetic. The complex is paramagnetic in behavior. It's paramagnetic in behavior. समजतंय का? सृष्टी, ईशान, ओमकार, मेहर प्रसाद, हो कळत आहे. यश, वरुण. सोपं आहे, काय अवघड आहे? आणि हे बोर्ड्सला मोस्ट फेवरेट आहे. आणि ऍक्च्युली खूप सोपं आहे, कारण थिअरी इन्व्हॉल्व नाही, कारण बाकीच्या आतापर्यंतचे सगळे लेसन्स थिअरी होती. दिस आर द लेसन्स वेअर थिअरी इज नॉट मच इन्व्हॉल्व. इट्स व्हेरी सिम्पल. मला ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढायचा आहे, मग त्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबरवरनं त्याचं मी आधी, मला डिरेक्टली असं काढणं अवघड पडतं, हे डिरेक्टली मी नाही काढू शकत. सो मी असं काढते, कारण असं काढलं की ते पेन डाऊन करणं मला सोपं पडतं. सो मी असं केलं. मग तो हाय स्पिन लो स्पिन आहे का बघितला. जर लो स्पिन असेल तर मी आधी पेअरिंग करणार, जर हाय स्पिन असेल तर नाही पेअरिंग करणार. या केसमध्ये हाय स्पिन लो स्पिन न द्यायला कारण असं आहे, कारण 6 लिगंड्स आहेत. सो ऑलरेडी 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्रिएट्स आहेत विच विल बी फिल्ड. सो आणि आधीचा डी लागला म्हणून d2sp3 हायब्रिडायझेशन झालं आणि 3 अनपेअर्ड. सो इट्स अ पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर. इझी. कॅन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? So screenshot काढलाय? Hello? Yes, ma'am. Okay. So आता the way we have discussed about octahedral complex, on the same parameter, we are going to learn about tetrahedral complex. फक्त काय फरक आहे ऑक्टाहेड्रल आणि टेट्राहेड्रल मध्ये? ऑक्टाहेड्रल मध्ये 6 लिगंड्स पार्टिसिपेट करत होती, टेट्राहेड्रल मध्ये 4 लिगंड्स पार्टिसिपेट करणार आहेत. सो वेन देर आर 4 लिगंड्स, एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. फक्त मला ऑक्टाहेड्रल मध्ये 6 लिगंड्स पार्टिसिपेट करत होती म्हणून 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स लागत होते त्या सेंट्रल मेटलचे. इथे टेट्राहेड्रल आहे, 4 लिगंड्स लागतात. सो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्रिएट करायचे. सो आधी मी 6 क्रिएट करत होते, जिथे d2sp3 और sp3d2 हायब्रिडायझेशन होतं. आता हायब्रिडायझेशन बदलणार आहे, कारण मला 4च ऑर्बिटल्स आहेत. सो त्या 4 ऑर्बिटल मध्ये एक तर ते sp3 हायब्रिडायझेशन असेल किंवा dsp2 हायब्रिडायझेशन असेल. फक्त सगळं सेम आहे. हाय स्पिन असेल तर आधी मी पेअरिंग नाही करणार, लो स्पिन असेल तर आधी पेअरिंग करणार. सो क्विकली जस्ट गिव्ह मी 2 मिनिट्स सो दॅट पुढचा मला तुम्हाला, मी आपण आता ते ट्रायदिस मधले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केलेले आहे. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, की तो जो पहिला आहे ZnCl4- COCl4- आणि क्रोमियम, तो जो जे आपण ऑक्टाहेड्रल केलेले आहेत, ऑक्टाहेड्रल नाही आपण बी आणि ई केलेलं आहे. मला तुम्ही ACD होमवर्क म्हणून करावा हवा. त्याच्या आधी मी जे एक्सप्लेन केलेले आहेत एक्झाम, ते मी फक्त एक्सप्लेन करते तुम्हाला. सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आय एम ऑन 9.9.3, NiCl4 2-, सेम oxidation state. Cl is 1-, 4Cl 4-, 2-. So 4-, 2-, so the oxidation state number is 2+. निकलचा atomic number आहे 28. जेव्हा तो 2+ असेल तेव्हा तो 3d6 असेल. सो 3d6 4s2, 3d6 4s0, 4p0. सो बघा आता इथे 2+ आहे. सो 28 मधनं 6 मी काढला तर इथे काय होतं, इट्स 28. सो just to give you an idea, यामध्ये निकल NiCl4 2-, मी निकलचा काढला ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर 2+. आता निकलचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28. सो इट इज 3d8
4s2. आता जेव्हा 3d8 4s2 असतो, जेव्हा तो Ni2+ करेल तेव्हा हे पहिले 2 इलेक्ट्रॉन उडून जातील कारण हे लोअर आहेत. सो valence shell electronic configuration of Ni2+ is 3d8 4s0 4p0. बघा ते ड्रॉ केलेले आहेत, 3d8 काढलेत बघा. आता यामध्ये बेसिकली मला 4 पाहिजेत. सो यामध्ये द नंबर ऑफ लिगंड्स आर 4. सो एक 4s, ह्याच्यात 2 जातील आणि ह्याच्यात 3 ऑर्बिटल्स आहेत, तर त्याच्यात प्रत्येकी 6 जातील. सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सो हे 3d8 तसेच्या तसे राहतील and it will be sp3 hybridization where 1s and 3p are coming in picture. So it's a sp3 hybridization आणि यामध्ये 3d8 म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड आहेत. सो इट इज पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर. जेप्या समजतंय? हॅलो एव्हरीवन. सृष्टी, ईशान, मेहर प्रसाद, यश, कळतंय? हो मॅम. कळतंय? आता पुढचं बघूया. NiCN4 2-. परत मला तेच करायचं. इथे परत Ni चा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर Cn इज 1-, सो 4-. सो Ni वरचा परत 2+ स्टेट आला. सो ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर इज 2+. आता 2+ असताना Ni चा ॲटॉमिक नंबर मला 28 माहितीये. सो अगेन इट इज 3d8. सो 3d8 4s0 4p0. आता सेम वे आता Cn- मध्ये काय होणार आहे, परत या इथे हा लो स्पिन आहे, तुम्हाला दिलेला नाहीये, बट ॲट Cn- इज स्क्वेअर प्लेनर आहे. स्क्वेअर प्लेनर जेव्हा कॉम्प्लेक्स, एक लक्षात ठेवा, सगळे टेट्राहेड्रल, हा कॉम्प्लेक्स आहे ना sp3 हायब्रिडायझेशन, हा टेट्राहेड्रल आहे आणि सगळे sp3 हायब्रिडायझेशन करणारे जे असतात ते हाय स्पिन असतात, दे आर हाय स्पिन. पण हा जो स्क्वेअर प्लेनर आहे, द स्क्वेअर प्लेनर जर असेल याचा अर्थ तो लो स्पिन आहे. आणि लो स्पिन मध्ये काय होतं, तर हे जेव्हा हे 3D मी जेव्हा 8 काढते, मी जेव्हा 3D चे 8 काढते तेव्हा पेअरिंग आधी होतं. सो पेअरिंग केलं की काय होणार आहे, हे पेअरिंग केलं की हा जो आहे हा इथे शिफ्ट होतो आणि 3D चा एक एम्प्टी ऑर्बिटल मिळाला, 4s 4p मिळाला. सो इथे हा एक, हा दुसरा, हा तिसरा, हा चौथा. सो DsP2 हायब्रिडायझेशन होत आहे. समजतंय? सो बघा, याच्यामध्ये तो एक Cl ह्याच्यामध्ये येतो, ह्याच्यामध्ये येतो आणि ह्याच्यामध्ये येतो. सो ऑलवेज रिमेंबर, मला शेपवरनं कळतं. सो 2 गोष्टी आहेत, एक तर ते तुम्हाला हाय स्पिन किंवा लो स्पिन देतील. दे विल गिव्ह यू आयदर हाय स्पिन और लो स्पिन. पण जर हाय स्पिन लो स्पिन नाही दिलं ना, तर जेव्हा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस असतात, जेव्हा 4 लिगंड असतात, तर जर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल तर sp3 हायब्रिडायझेशन असतं. जॉमेट्री नेहमी टेट्राहेड्रल असते. सो मला टेट्राहेड्रल जॉमेट्री दिसली की मला लगेच कळतं की तो sp3 हायब्रिडायझेशन आहे आणि तो कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आहे. आणि हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल तर तर जर sp3 सॉरी मी उलट सांगते, द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे आणि इथे हाय स्पिन आहे. सो जेव्हा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स असतो, तेव्हा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स असतो तेव्हा sp3 हायब्रिडायझेशन असतं, जॉमेट्री टेट्राहेड्रल असते आणि लो स्पिन असला की या केस सारखं पेअरिंग आधी होतं. आणि जस्ट अ मिनिट, मी परत तुम्हाला एकदा लो स्पिन, हाय स्पिन, what we are talking about, tetrahedral complex. We are talking about tetrahedral complex. So tetrahedral मध्ये एकतर sp3 हायब्रिडायझेशन असतं किंवा dsp2 हायब्रिडायझेशन असतं. dsp2 हायब्रिडायझेशन लो स्पिन मध्ये असतं कारण इथे पेअरिंग आधी होतं आणि जॉमेट्री इज स्क्वेअर प्लेनर. आणि जेव्हा हाय स्पिन असतो तेव्हा sp3 हायब्रिडायझेशन असतं अँड जॉमेट्री इज टेट्राहेड्रल. फॉर 4 लिगंड जेव्हा असतात तेव्हा ही गोष्ट असते. समजतंय का? हॅलो एव्हरीवन. मी थोडं कन्फ्युजन क्रिएट केलंय? हॅव आय? हॅलो, आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? सृष्टी, ईशान, मेहर प्रसाद, ओमकार, Yes, ma'am. यश, हो. हे समजून घ्या आणि तो होमवर्क करा. नाउ आय विल एंड द सेशन. टुमॉरो, द डे आफ्टर टुमॉरो ऑल्सो विल मीट ॲट 9 o'clock अँड दॅट टाइम मला हे बी आणि BACD ही तुम्ही मला होमवर्कला पाठवायचे करून. गॉट इट? सो बाय, सी यू, बाय बाय. ओके, बाय मॅम. बाय बाय.